डेली विमान जाते ही हैं। अभी तो सोने की द्वारका जो गुजरात सोमनाथ है, अपना जो सोने की द्वारका है, द्वारका का जो मंदिर है गुजरात में, वहां से भी तपस्या करके आत्माएं ऊपर के लोक में, विष्णु लोक में जाती हैं। सूक्ष्म जगत की आत्माएं माना 3 तत्वों वाली आत्मा है, जिनका शरीर सूक्ष्म शरीर आकाश वायु और अग्नि तत्व से बना होता है। मरने के बाद सूक्ष्म जगत में यहाँ धरती पर ही रहती है, धरती पर ही भटकती है, क्योंकि उसकी आत्मा में मोह होता है, विषय विकार वासना होती है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी में प्रवेश करती है, फिर अपनी वासना की पूर्ति करती है। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकिनी, ये सब चुड़ैल, ये सब आत्माएं नेगेटिव आत्माएं होती हैं, जो अपनी वासनाओं को लेकर ये धरती पर ही रहती है, ऊपर के लोगों में नहीं जा सकते। तो धरती पर रहकर लोगों में प्रवेश करके लोगों के घरों में रहती है, और ये आत्माएं उल्टा फुल्टा काम करती है, लोगों को दुख देने का काम करती है। और जो अच्छी आत्माएं होती है, जो भक्तत्व आत्मा होती है, जो पूरी जिंदगी भक्ति करती है, तो यहाँ के जो मंदिर होते हैं, जो मंदिरों में जाकर वो भक्ति करती हैं, तो वो सूक्ष्म में वो भक्ति ज़्यादा तेज करती है। सूक्ष्म जगत में भी मंदिर होते हैं, वहाँ भी जाती है, सूक्ष्म जगत में थोड़ा ऊपर जाती है, अनुभव होता है। फिर धीरे धीरे हिमालय में अलग अलग जगह, अमरनाथ, यहाँ जहाँ भी कैलाश मानसरोवर, पूरे हिमालय में कई गोले हैं। ज्ञान हो और नष्टो मोह की स्टेज हो तो ऐसी ऊपर के लोक में आत्मा जा सकती है। बाकी यहाँ अंत मते सो गति, आत्मा मरते वक्त भक्ति मार्ग की आत्माओं की सदगति होना शुरू हो जाती है। वो भक्ति मार्ग वाली आत्माएं मंदिरों में रहती है, वहाँ भक्ति करती है। क्योंकि राम और कृष्ण को लोग जो पूछते हैं तो वो विष्णु का अवतार मानते हैं भक्ति मार्ग में। ज्ञानी तो आत्मा ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो इनको अविनाशी ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म का अवतार मानते हैं। तो फिर जब कल प्रलय होता है, देव और दानव सब खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता, सब पूरा 55 करोड़ नरक हो, स्वर्ग हो, सब काल अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। मगर आत्माएं जो परम तत्वों की होती है, आत्मा की परम तत्व होता है और परम लाइट की होती है, परम प्रकाश की होती है, वो आत्मा बचती है, इसलिए वो बचेगी। निराकारी स्टेज में वो आत्मा बचेगी, उसका सूक्ष्म शरीर नहीं होगा। परम शांति। आज हम बताएंगे कि सूक्ष्म अवतरण में कौन सी आत्माएं होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या करती है, उनका जीवन क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो जो सूक्ष्म जगत की आत्मा है, माना 3 तत्वों वाली आत्मा है, जिनका शरीर सूक्ष्म शरीर आकाश वायु और अग्नि तत्व से बना होता है, और मनुष्य का शरीर में जल और मिट्टी 2 तत्व ऐड होते हैं, तो 5 तत्वों का शरीर होता है मनुष्य का। तो सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं हैं, जो मरने के बाद सूक्ष्म जगत में यहाँ धरती पर ही रहती है, धरती पर ही भटकती है, क्योंकि उसकी आत्मा में मोह होता है, विषय विकार वासना होती है, इसलिए वैसी आत्माएं ऊपर जा नहीं सकती। और ऊपर के लोकों में जाने का, जैसे भूलोक से, ये भूलोक में रहती हैं, और भूलोक में, स्वर्गलोक में, महालोक में, जनलोक में, तपलोक में, सत्यलोक में, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी में, विष्णुपुरी में, शिवपुरी में परम धाम जा नहीं सकती ऐसी आत्माएं। ज्ञान हो और नष्टो मोह की स्टेज हो तो ऐसी ऊपर के लोक में आत्मा जा सकती है। बाकी यहाँ अंत मते सो गति, आत्मा मरते वक्त जब आत्माएं यहाँ होती है तो उसका सूक्ष्म शरीर में यहाँ अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी में प्रवेश करती है, फिर अपनी वासना की पूर्ति करती है। तो ज्यादातर ऐसी वासना पूर्ति वाली आत्माओं को हम नेगेटिव आत्मा कहते हैं, जैसे हमें भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकिनी, ये सब चुड़ैल, ये सब आत्माएं नेगेटिव आत्माएं होती हैं, जो अपनी वासनाओं को लेकर ये धरती पर ही रहती है, ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते।
तो धरती पर रहकर लोगों में प्रवेश करके लोगों के घरों में रहती है। और ये आत्माएं उल्टा फुल्टा काम करती है, लोगों को दुख देने का काम करती है। और जो अच्छी आत्माएं होती है, जो भक्तत्व आत्मा होती है, जो पूरी जिंदगी भक्ति करती है, तो मरने के बाद अंतमति सुगति, तो उस भक्ति मार्ग के संस्कार लेकर जाती है। तो यहाँ के जो मंदिर होते हैं, जो मंदिरों में जाकर वो भक्ति करती हैं, तो वो सूक्ष्म में वो भक्ति ज्यादा तेज करती है, सूक्ष्म में भक्ति तेज करती है। ऐसी आत्माएं फिर धीरे धीरे उसको सदगति मिलती है। नेगेटिव आत्माओं की दुर्गति होती है विषय विकार वासनाओं से। भक्ति मार्ग की आत्माओं की सदगति होना शुरू हो जाती है। और भक्ति मार्ग वाली आत्माएं मंदिरों में रहती है, वहां भक्ति करती है। सूक्ष्म जगत में भी मंदिर होते हैं, वहां भी जाती है, सूक्ष्म जगत में थोड़ा ऊपर जाती है। फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर अच्छी जहाँ है उसको पता लगता है, ज्ञान दिया जाता है कि तुम अब हरिद्वार में जाओ, उससे ऊपर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाओ। फिर वहां आत्मा बहुत तपस्या करती है। ऊपर पहाड़ों पर जब आत्मा जाती है तो आत्मा में रिफाइन होती है, उसका सूक्ष्म शरीर, उसका मन पवित्र बनता है। और मन जब पवित्र बनता है तो सूक्ष्म शरीर भी पवित्र बनता है, अच्छा बनता है, हल्का बनता है। आकाश तत्व तो शरीर में ज्यादा अनुभव होता है। फिर धीरे धीरे हिमालय में अलग अलग जगह, अमरनाथ, यहाँ जहाँ भी कैलाश मानसरोवर, पूरे हिमालय में कई गोले हैं, तो वहां जाके आत्माएं तपस्या करती हैं। अनेक गोले बनाकर वहां अच्छी अच्छी आत्माएं लोगों को బేహద్దు పరం మహాశాంతి బేహద్దు బాపూజీ ఈరోజు సూక్ష్మ లోకంలో ఎలాంటి ఆత్మలు ఉంటారు, ఆవరణలో ఎక్కడ ఉంటారు, ఎలా ఉంటారు, ఏ విధంగా ఉంటారు, వారి యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుంది, దీని గురించి చెప్తాను అంటున్నారు బాపూజీ. అందరికంటే ఫస్ట్ సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు అనగా 3 తత్వాల ఆత్మలు. వారి శరీరము ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని తత్వాలతోటి తయారై ఉంది. మానవుల యొక్క శరీరం అయితే ఇంకా ఇవి కాకుండా ఇంకా జలము, మట్టి అనే 2 తత్వాలు యాడవుతాయి. అందుకని పంచతత్వాల శరీరం ఉంటుంది. మనుషులైతే సూక్ష్మ జగత్తు యొక్క ఆత్మలుగా మరి ఉంటారు. చనిపోయిన తర్వాత సూక్ష్మ జగత్తులో వాళ్ళు ఈ జగత్తు మీద మరి భూమి మీద భ్రమిస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారి ఆత్మలో మోహం ఉంటుంది, విషయ వికారాల యొక్క వాసన ఉంటుంది. ఇలాంటి ఆత్మలు పైకి వెళ్ళలేరు. పై లోకంలోకి వెళ్ళాలి అంటే వారి లోపల కొద్దో గొప్ప శక్తి ఉండాలి కదా. లేకపోతే భువర్లోకం వరకు కూడా ఉండవచ్చు. భూలోకం తర్వాత, భువర్లోకం తర్వాత స్వర్గలోకం, మహాలోకం, జనలోకం, తపలోకం, సత్యలోకం, పైన బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామము ఉంటుంది. విషయవాసనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ఈ లోకాలకి వెళ్ళలేవు. మోహము ఉన్నటువంటి స్టేజ్ వల్ల ఇక్కడే భ్రమిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఆత్మజ్ఞానం ఉండి మోహంను నష్టపరుచుకుంటే, అనగా మోహం స్టేజ్ ఉంటే పై లోకాల్లోకి ఆత్మ వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటుంది. వారు కింద ఉన్నప్పుడు కూడా అంతిమతి సోగతి, అనగా శరీరం వదిలేసేటప్పుడు వారి యొక్క ఆత్మలో ఏ స్థితి ఉంటుందో అదే విధమైనటువంటి గతిలో సూక్ష్మ శరీరం అనేది వెళుతుంది. ఇక్కడ వాసనాయుక్తమైనటువంటి భావనలు సూక్ష్మ శరీరంలో ఉంటే వాళ్ళు తినాలి, తాగాలి, అనుభవించాలి అనే కోరికలు ఉన్న కారణం వల్ల వేరే వారిలో కూడా ప్రవేశిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఎక్కువలో ఎక్కువ వాసన ఉన్నటువంటి ఆత్మలు నెగిటివ్ ఆత్మలు అనబడుతూ ఉంటారు. విషయ వాసనలు, కామక్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారాలు. కాబట్టి వాళ్ళని నెగిటివ్ ఆత్మలు అని అంటూ ఉంటారు.
మనము భూత ప్రేత పిశాచాలు బ్రహ్మ రాక్షసులు డాకిని అని ఏదైతే అంటూ ఉంటామో వాళ్ళు నెగిటివ్ ఆత్మలు. తమ వాసనలు తీసుకొనే భూమి మీద తిరుగుతూ ఉంటారు. బాపూజీ ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పారు, భూమికి 3 కిలోమీటర్ల కంటే పైకి వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. ఈ లోకంలోనే తిరుగుతూ భూమి పైనే ఉంటూ ఉంటారు. ప్రజల్లో ప్రవేశించి వాళ్ళ చేత ఉల్టా పుల్టా తప్పుడు పనులు కూడా చేయిస్తూ ఉంటారు. ఇంకపోతే ఎక్కడైతే వాళ్ళ కోరికలు తీరతాయో అక్కడే వాళ్ళు ఇళ్లల్లో కూడా తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి దుఃఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలుగా వీళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. ఎవరైతే మంచి ఆత్మలు ఉంటారో, భక్త ఆత్మలుగా ఉంటారో, జీవితం మొత్తం భక్తి చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారో, వాళ్ళు చనిపోయిన తరువాత కూడా అంతమతిగా వాళ్ళు సద్గతి పొందాలి అనుకుంటారు. భక్తి మార్గం యొక్క సంస్కారం తీసుకొని వెళుతూ ఉన్న కారణం వల్ల మందిరాల్లో ఉంటూ ఉంటారు. మందిరాల్లో కూర్చొని భక్తి చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. సూక్ష్మంలో వాళ్ళ భక్తి ఇంకా స్పీడ్గా ఉంటుంది. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి జలము భూమి తత్వము కానీ, వేరే భేదాభిప్రాయం కానీ, అద్దు కానీ, బంధన కానీ ఉండదు. దేహ సంబంధికులు, పదార్థాలు, కాలము అనే బంధన వాళ్ళకి ఉండదు. అందుకని సూక్ష్మంలోనే వాళ్ళు భక్తి ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మలు నెమ్మదిగా సద్గతి వాళ్ళకి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇకపోతే నెగిటివ్ ఆత్మలు శరీరం వదిలేసిన తర్వాత వాళ్ళ కోరికలు ఇంకా పెరుగుతాయి, హద్దు ఆపు లేకుండా. అందుకని వాళ్ళు దుర్గతి వైపుకు వెళుతూ ఉంటూ ఉంటారు. వికారి వాసనలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భక్తి మార్గంలోనే కొంతమందికి ఆత్మలకి సద్గతి అవ్వటం ప్రారంభమైతే ఆ ఆత్మలు మందిరాలకు ఉండి వెళ్ళి మరి పూజ చేస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా మందిరాలు ఉన్నాయి, అక్కడికి వెళ్ళండి అని వాళ్ళకి మెసేజ్ కూడా అందుతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తులో కొంచెం పైకి వెళ్ళటంతో నెమ్మదిగా పైన మంచిగా వాళ్ళు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. జ్ఞానం ఇవ్వబడుతుంది పైన వారికి. మీరు హరిద్వారానికి వెళ్ళండి, దానికి పైన గంగోత్రి, యమునోత్రి, బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ ఉంది, వెళ్ళండి అని వాళ్ళకు ఇంటిమేషన్ అందుతూ ఉంటుంది. అక్కడ ఆత్మలు చాలా తపస్సు చేస్తూ ఉంటాయి. పైన పర్వతాల పైన ఆత్మలు వెళ్ళే కొద్దీ ఆత్మల్లో కూడా రిఫైన్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే అక్కడ వాతావరణం సతో ప్రధానంగా ఉంటుంది. పవిత్ర వాతావరణం వల్ల మనసు పవిత్రమవుతుంది. అనగా సూక్ష్మ శరీరం కూడా పవిత్రమవుతుంది. మనసు ఎప్పుడైతే పవిత్రమవుతుందో, సూక్ష్మ శరీరం పవిత్రమవుతుందో వాళ్ళు మంచిగా చాలా తేలిగ్గా అవుతారు. పైకి వెళ్ళే కొద్ది తత్వాల్లో కూడా మార్పు ఉంటుంది. ఇంకా తమో ప్రధానం ఉండదు. ఆకాశతత్వం శరీరంలో ఎక్కువగా ప్రవేశించిన కారణం వల్ల అనుభూతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాగ వారు నెమ్మదిగా హిమాలయాల్లో వేరు అనేక ప్రదేశాల్లో ఏవైతే మందిరాలు ఉన్నాయో, అనగా అమర్నాథ్, ఎక్కడైతే కైలాస మానస సరోవరం ఉంటుందో అక్కడ కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. అక్కడ బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, చాలా గోళాలు ఉన్నాయి, అక్కడికి వెళ్ళి ఆత్మలు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. అనేక గోళాలు తయారు చేసుకుని మరి వచ్చిన వాళ్ళు పైనుండి వీళ్ళని తీసుకువెళ్ళటానికి వచ్చారు. ఈ ఆత్మలకి జ్ఞానం కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. పైన వాళ్ళు జ్ఞానం ఇవ్వటంతో డైలీ కూడా ఈనాడు బద్రీనాథ్, కేదారీనాథ్, కైలాస్, మానస్ సరోవరం, అమర్నాథ్ అక్కడ నుండి ఆత్మలు ఒక విమానంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, వస్తూనే ఉంటాయి, అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కుతూ ఉంటారు. అనేక విమానాల్లో అనేక మందిని తీసుకొని వెళుతూ ఉంటారు. చాలామంది విమానంలో కూడా మహర్లోకానికి కూడా వెళుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క విమానం పైన అంటే మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకం, శివపురి వరకు కూడా, అనగా ఎక్కడైతే శివుడి యొక్క ఆదిశక్తి, ఆది శివ్ ఉంటారో అక్కడ వరకు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు శివుడు భక్తులైతే. మరి అక్కడికి తీసుకొని వెళుతూ ఉంటారు ఆ దూతలు కూడా వచ్చి. ఎవరైతే బద్రీనాథ్కి వెళుతూ ఉంటారో అక్కడ బద్రీ అంటేనే విష్ణువు యొక్క అవతారంగా భావించే మానవులే అక్కడికి చేరుతారు.
వీళ్ళందరూ విష్ణు యొక్క భక్తి చేస్తూ విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళాలని విష్ణుపురికి వెళ్ళిపోతారు. అందుకని బద్రీనాథ్ నుండి కూడా డైలీ ఒక విమానం విష్ణుపురికి వైకుంఠానికి వెళుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బంగారు ద్వారక ఏదైతే గుజరాత్లో సోమనాథ్ ఉన్నదో, అలాగే సోనేకి ద్వారక బంగారు ద్వారక ఉన్నదో, అక్కడ కూడా తపస్సు చేసేటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారు, మంచి భక్తులు ఉన్నారు. గుజరాత్లో మరి తపస్సు చేసేటువంటి ఆత్మలు పైలోకంలో విష్ణుపురికి తీసుకొని వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు రాముడు కృష్ణుడు భక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళు రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి పూజిస్తూ ఉంటారు. అయినా కూడా రాముడు కృష్ణుడు విష్ణువు యొక్క అవతారంగా భావిస్తూ ఉంటారు భక్తి మార్గంలో. ఎందుకంటే వారికి జ్ఞాని ఆత్మలుగా ఉంటే వాళ్ళే ఇంకా బ్రహ్మ జ్ఞానిగా అయితే వాళ్ళకు అవినాశి బ్రహ్మ, నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మ అవతారంగా భావిస్తూ ఉంటారు శివుణ్ణి. వేరు వేరు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ భక్తి మార్గంలో దీని గురించి ఉంటుంది. ఆత్మల పై లోకాలకు వెళుతూ అక్కడే ఉంటూ ఉంటారు. పై లోకాలకు వెళతము జరుగుతూ ఉంటుంది. దీని గురించి లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ 1-2 పార్ట్ బాపూజీ హిందీలో చెప్తే తెలుగులో మనం కొన్ని 7-8 పార్ట్స్గా హిందీ తెలుగు అనేది ఈ తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయటం జరిగింది. దాంట్లో డీటెయిల్గా బాపూజీ చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు ఇంకా డీప్గా వినాలి అనుకుంటే ప్లేలిస్టులో ఉన్నాయి. మీరు టైప్ చేస్తే అవి వీడియోలు ఓపెన్ అవుతాయి, చూసుకోవచ్చు. భూత ప్రేతాలు మరి ఏవైతే ఉన్నాయో దాని గురించి వీడియోలు ఉన్నాయి. ఈరోజు ఏలియన్స్ ఎలా ఉన్నారు అనే దాని గురించి కూడా జ్ఞానం అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఈ భూమి మీద పైనుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఏలియన్స్ ఉన్నారు. పూర్తిగా గెలాక్సీ యూనివర్స్, గ్రేట్ యూనివర్స్, గ్రేట్ యూనివర్సు, మల్టీవర్సు, గ్రేట్ మల్టీవర్సు, ఇలాగా బ్రహ్మాండంలోకి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల నుండి కూడా ఆత్మలు వచ్చి నిండిపోయారు. అందుకనే ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ భూమి మీద అనేక ధర్మ మఠ సంప్రదాయాలు ఎవరైతే ఉన్నాయంటారో వీళ్ళందరూ కూడా బయట నుండి వచ్చినటువంటి అనేక ధర్మ సంప్రదాయాలే. అనేక దీని గురించి ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఏలియన్స్ యొక్క వీడియో మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ గురించి కూడా, వారి యొక్క టెక్నాలజం గురించి, ఏలియన్స్ ఎలా తీసుకొచ్చారు దాని గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్లు, సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్లు సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు ఏలియన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. అది వీడియో మీరు చూడండి. సూక్ష్మ జగత్తు అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి. అర్ధప్రళయం మరి ఏంటో ఇంకా తర్వాత బాపూజీ చెప్పినటువంటి వీడియోలో మీరు వినండి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసి నోటిఫికేషన్ని మీరు పొందితే కంటిన్యూషన్గా బాపూజీ చెప్పే అద్భుతమైన జ్ఞానం మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.